कारण प्रभु आमके पवित्र मुहूर्त देइछन्ति जो मुहूर्त रे कि आमे कहार कथा नहीं जीशुंकर माँ कथा शुणिया पाई एठारे उपस्थित अछु। माँ नाम केते मीठा नाम अटे। तेणुक कह जाए माँ बोली जो नाटी किए बाछिले सते ताठू आ मधुर केड़े न लगे मते। तेणु माँ नाम मीठा नाम, माँ नाम स्वाद नाम, माँ नाम मधुर नाम। आमे समस्ते माँ को औरुषु जन्म होइछु। किए मध्य गछरु फली नाहंती कि अन्यान्य उपाय आसिनु। आमे समस्ते माँ को कोड़ू आसछु। माँ रो प्रत्येक भल पाइबा, माँ को प्रत्येक स्नेह प्रेम आम शिरा प्रशिरा प्रवाहित होछि। सतन नहीं आमे समस्ते एते सौभाग्यवान जे आमे माँ को प्रेम रे एवं माँ को आदर रे आमे बढ़ीछु। यद्यपि अल्प दिन पर अनाथ होइथिबा के जण किंतु अधिकांश आमे माँ को स्नेह प्रेम, माँ को आदर, माँ को भल पाइबा, माँ को सही अमूल्य गुण आमे प्राप्त करियछु। आज स्वतंत्र भाव में आमे जीशुंकर माँ, जगतर माँ, এই पृथ्वीर माँ एवं पर्त महा माँ कर विषय शुणा एठारे समर्पित होइछु। जेतबेले आमे जॉन लिखित सुसमाचार 2 अध्याय पढ़ू, कान्ना ग्राम रे विवाह भोजी रे कुमारी मारे अनुरोध क्रमे प्रथमे जीशु आश्चर्य कर्म साधन करथिले। से आश्चर्य कर्म एक अभूला अद्भुत एवं समस्त मध्य प्रभुंकर उपस्थिति को ताहा प्रकाश करथिला। कारण साधारण पानी को से द्राक्षारस परिणत करथिले केवल कुमारी मारियांकर अनुरोध क्रमे। मोर प्रिय भाई बहन माने कुमारी मारे अहरह आपण मो पाई अनुरोध करती। तेणु माँ को गुण एवं माँ को भल पाइबा, माँ को आशीर्वाद प्रत्येक जीवन में अच्छी। तेणु मुझे गोटे पद्य आपण मानक शुणाइबा चाहे। माँ गो तुम्हें नित्य सहाय कारिणी माता, प्रभुंक निकटे कही थाओ असहाय कथा। माँ गो तुम्हें नित्य साहाय्य कारिणी माता, प्रभुंक निकटे कही थाओ असहाय कथा। तुम्हें प्रभुंक जननी, तुम्हें जगतर राणी। तुम्हें प्रभुंक जननी, तुम्हें जगतर राणी। पापी जनतार तुम्हें अट तरी, दुखी जनम को करी थाओ पारी। पर्तमाहा अटे तीर्थयात्री तीर्थस्थली, तब पासे आसी दीप दियंती जाली। पर्तमाहा अटे तीर्थयात्री तीर्थस्थली, तब पासे आसी दीप दियंती जाली। किदेई पूजिबु विश्वासी विश्वासिनी, भक्त आ भक्ता, पासे नाही अरपिबाकू हीरा लीला मति मुक्ता। किदेई पूजिबु विश्वासी विश्वासिनी, भक्त आ भक्ता, पासे नाही अरपिबाकू हीरा लीला मति मुक्ता। प्रेज द लॉर्ड। बोलो पर्तमा मेमोरी की, बोलो पर्तमा माँ मेरी की, बोलो पर्तमा माँ मेरी की। मोर प्रिय बापा माँ भाई भणी माने से होछि पर्तमा माँ, जे कि आम प्रत्येक को निज कोल धरिया पाई समस्त निवेदन को
ନିଜ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଳିଅଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ସଦା ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି। ଯେଭଳି ପରିବାରରେ ମା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି କୁମାରୀମାନଙ୍କର ନିବେଦନ କେବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଗତି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ପରିବାରରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା, ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ, ହତ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲ ହତ୍ୟା, ଡକେଇତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ କି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ, ଦିନ ରାତି ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ରୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କୋଠା ବାଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି। ପରମାଣୁ ବୋମା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ମା ମାରିଙ୍କ ନାମ ଧରି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅଳି କରନ୍ତି କୁମାରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟସ୍ଥରେ ବା ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ 1917 ମସିହାରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଘର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ, ତାହା କୁମାରୀ ମାରିଆ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 3ଟି ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମନେ ଅଛି ତ? କାହାକୁ? ଲୁସି, ଜାସିନ୍ତା, ଆଉ କାହାକୁ? ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍। ଏ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କୁମାରୀ ମାରିଆ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଏ 3 ଜଣକୁ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଆଦେଶ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମାଳା ଜପ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ ସେ 3 ଜଣ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ 3 ଜଣ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହାବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେହି ମା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତାହା ସାକାର ହୁଏ, ତାହା ସମାଧାନ ହୁଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କୁମାରୀ ମାରିଆ ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଲେ, ଅନୁତାପ କର, ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ, ଅନୁତାପ କର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼େ, ଈର୍ଷା ବଢ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ମନୋଭାବକୁ ଆପଣେଇ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଈର୍ଷାକୁ ଆପଣେଇ ଥାଉ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର, ଅହଂଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନୀଚ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଭାତୃଭାବ ନ ଦେଖାଇ ଶତ୍ରୁଭାବ ଦେଖାଇବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼େ, ହିଂସା ବଢ଼େ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁମାରୀ ମାରିଆ এই 3 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯଦ୍ୱାରା କି
ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନୁତାପ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନୁତାପ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଅଟେ, ଏକ ପଥ ଅଟେ, ଏକ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏ ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ମନ ଫେରାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିନା ଅନୁତାପରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାଉ। ବିନା ଅନୁତାପରେ, ବିନା କ୍ଷମାରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥାଉ। ବରଂ ବିଦ୍ୱେଷ, ବିଭାଜନ, ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଏହି ଅନୁତାପ, ବିଶେଷତଃ ଅନୁତାପ ଗୁଣକୁ ଆପଣେଇବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅହରହ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେଶକୁ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇପାରନ୍ତି କି ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆସ୍ଥା ନିଭାଇ ପାରିବା। ନାଇଁ ଯେ ଡାଗାଟି ଆଜାବା ଆଙ୍ଗିଆ ମାସକନେରୁ ନେଞ୍ଜୁ ପର୍ତ ମହା ମା ମାରିଆନରା ବାର୍ବା ପାଲୁକି ପିନାସୁ ଇ ବାର୍ବା ପେନୁ ଶ୍ୟାମାନାରେ ବାର୍ବା ଇ ବାର୍ବା ତାନି तिरला मारियानारी मेला लाहुर पुहुर माई प्रत्येक जीवन तंग पाई नहीं। कारण परिवार मान काजुतानी सिए बाजन परिवार माँ काजुतानी पेनु समर्पण ज्ञान जो द्वारा कि परिवार पेन उपस्थित परिवार पेनु जड़तारी परिवार एवं पेनु मेलातारी परिवार आने इसवा कातातनी माने आजा सिदाने इडू ब्रिया माने कुडू डींगा इसुटे नाड़ी सडू जो माने बुझुथिबे यार तात्पर्य होछि जो घरे माँ नहीं से घर ना नहीं से घर चुली जले नहीं से घर अनिर्मल थाए अपरिष्कार थाए। आमे एते भाग्यवान भाग्यवती अटू जे कैथोलिक चर्च रे माँ अछंती माँ अछंती समस्त निवेदन निज पुत्रठा जणाया माँ मध्यस्थ करती। आमे कांदुथिबा समय लुह पुछई दियंती से माँ आमे असुविधा थिबा समय से आम निकट को आसी आमान को सहायता प्रदान निमंते निवेदन करिया माँ विकल थिबा लोक विभिन्न असुविधा थिबा लोक को शांति सांत्वना देवा व्यक्ति आमान को माँ आमान को मंडली रछंती। प्रत्येक समय निज पणत कांडरे बांधी आमान को सुरक्षा दियंती। तेणु कैथोलिक धर्म मंडली अनाथ मंडली नुह यह
ମା ବାପାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏହି କାଥଲିକ ଧର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଏକ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ସଦ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସହଭାଗିତା ଥାଏ। ଯଦି ପରିବାରରେ ମାଆଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହୁଅନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନଥାଏ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୱେଷ ବିଭାଜନ ଥାଏ, ଈର୍ଷା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମା ଥାନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ନଥାଏ, କେବଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଥାଏ, କେବଳ ଆଦର ଥାଏ, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇ ଆଜି ଯାଏ କାଥଲିକ ଧର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟସ୍ଥରେ ମାଗିବା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ମା ଆମ ନିବେଦନକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବେ। କାନଭୋଜିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅଭାବକୁ କୁମାରୀ ମେରା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭାବ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରିବେ, ସେ ପରିବାର ଯେଉଁ ପରିବାର ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଥିଲା। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସେମାନେ ବିବାହ ଭୋଜି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ତାହା ଦେଇନପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ପାଆନ୍ତି ସମାଜରେ, ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁମାରୀ ମାରିଆ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କର। କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କର। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆମେ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି, ଭାତୃପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି, ସହଯୋଗର ଅଭାବ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବାର ଅଭାବ ଅଛି, କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଭାବ ଅଛି। କୁମାରୀ ମାରିଆ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଅଳି କରନ୍ତି, ମାଗନ୍ତି ପୁଅରେ ଏ ପରିବାରର, ଏ ସମାଜର, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀର, ଏ ଜାତିର ଏ ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ସେ ଯାହା କହିବେ ତମେ ତାହା କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆମେ କରୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧିତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ପରିଭ୍ରମଣ କଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ନିବେଦନ ନିହାତି ରଖିଛୁ। ଅନେକ ବସୁଛୁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର କି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିନା ଅଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ କି ଅଭାବ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଭାବ ଅଛି, ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଳି କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଅଳି ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଜଣାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିସ୍ଥିତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି 9 ଦିନ ନବୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଶୁଣିଅଛୁ ଏବଂ ଅନେକ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ନିହାତି ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ ଥିବେ। 9 ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଦରକାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ପରମାଣୁ ବୋମା ଦରକାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ କି ବନ୍ଧୁକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ମିତ୍ରତା କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହି ଅସ୍ତ୍ର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, କୁମାରୀ ମାରିଆ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଣତ କାନିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପକେଟରେ କି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହେଉ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। କାରଣ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଏହି ମାଳା ଜପ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିବାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅହରହ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କୁମାରୀମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଆଣୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣୁ, ସାମୂହିକ ଜୀବନ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଭାବନା ଆଣୁ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍।